محمد شہجہاں صاحبہ کو دعوت خطاب دینے کے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ملګرو سخت ورځ د خبرې مشکلې دي خو یو څو خبرې کې خودل غواړم باید چې اردو کې خبره وکړم ځکه چې دلته اسلام آباد خلک هم ناست دي. تو سب سے پہلے میں لطیف لالا کو لال سلام اور احترامات پیش کرتی ہوں کہ وہ آخری دم تک آخری سانس تک لڑے. اور مجھ سے پہلے جن ساتھیوں نے جو بھی بات رکھی ان سب سے مکمل متفق ہوں. دو چار باتیں اپنے تجربات کی رکھوں گی اور کچھ سنجیدہ سیاسی سوالات رکھوں گی. کوشش کروں گی کہ بہت ہی مختصر بات کروں. لطیف لالا سے میرا تعارف کمیونسٹ تحریک کے وقت ہوا. ویسے تو میں سرفراز لالا جو ان کے بہت قریبی ساتھی تھے ان کی لائبریری میں پلی بڑھی کیونکہ میرے والد صاحب اور میرے پردادا خدائی خدمتگار تحریک سے تھے اور نیپ میں وہ کافی فعال کام کرتے تھے میرے والد صاحب. تو میں سرفراز لالا کی لائبریری میں پلی بڑھی. تو میں 7ویں جماعت میں تھی. انہوں نے مجھے گرامچی کی کتاب دی. اس کا نام تھا گرامچی ذہن کی دنیا کا اسپارٹیکس. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تو سرفراز لالا مجھے کہتا تھا یہ سبق یاد کرو. تو میں نے کہا سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے جب بڑی ہوگی سمجھ آئے گا. وہ سبق یہ تھا بے حس قومیں صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو جب بھی میں جاتی تھی وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں سبق دہراتی تھی. میں نے عملی سیاست کا آغاز تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے کیا 1983 میں. لیکن 1986 میں پختون ایس ایف سے ڈی ایس ایف میں اور وہاں سے کمیونسٹ تحریک میں آئی. اور 3 ناموں سے میرا تعارف ہوا جن کا ساتھی بڑے شوق سے ذکر کرتے تھے. الف لام میم. افراسیاب لطیف اور مختار باچا یہ ہمارے لیفٹ کی اور پشتون قومی پروگریسو قومی تحریک کے رہنما تھے اور کمیونسٹ پارٹی بینڈ تھی اور این پی کے فولڈ میں آپریٹ کرتی تھی اور ہم سب این پی میں بھی کام کرتے تھے. تو وہیں سے میرے استاد خٹک صاحب تو یہاں بیٹھے ہیں. باچا جی تو بیمار ہیں اور لطیف لالا اب ہم میں نہیں رہے. تو 2 چیزیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی اور میں وہ 2 پہلو ہیں جن کا کسی ساتھیوں نے ذکر نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ لطیف لالا ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہتے تھے رحمان باغ کالونی میں لیٹ 80s میں. تو وہ میں عورتوں کی ہم ساتھیوں نے تنظیم بنائی تھی. کامریڈ جمیلہ یہاں تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر رفت بھی موجود ہیں. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم سے ساری عورتیں رائٹ ونگ لے جائے گا. اور میں نے 1987 میں کمیونسٹ پارٹی کو ایک خط بھی لکھا کہ اگر ہم عورتوں میں کام نہیں کریں گے تو یہ ہم سے لے جائیں گے. اور وہی ہوا. بے شمار مدرسۃ البنات بنے اور بہت سارا. اور رائٹ ونگ نے عورتوں کی اتنی موبلائزیشن کی کہ آج ہمیں بہت کم عورتیں پروگریسو یا قوم پرست تحریکوں میں خاص طور پہ پشتون تحریک میں یا لیفٹ کی تحریکوں میں نظر آتی ہیں. تو ہم نے ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن بنایا اور ڈیوا اس کا نام تھا. اور لالا کی مکمل سپورٹ تھی. الف لام میم تینوں کی سپورٹ تھی. اور میرے زندگی کے ساتھی پروفیسر شاہجہاں تو ہمیشہ سے ہی ساتھ کھڑے رہے. تو لالا کی جو جدوجہد رہی صنفی مساوات کے لیے وہ بہت قابل ستائش اس لیے ہے کہ ایک ایسا سماج جو قبائلی سماج ہے اور ایک ایسا سماج جو مکمل طور پہ رائٹ ونگ کے ہاتھوں میں جا چکا ہے جو پچھلے 40 سالہ جنگ ہوئی, ایسے سماج میں انہوں نے عوامی سیاست جس طرح سے کی ہے ہمارے سب کے سامنے ہے. ہم میں سے کئی ساتھی پختونخوا سے نکل کے مختلف ممالک اور شہروں میں آ گئے لیکن لطیف لالا وہاں بیٹھے رہے اور وہ ترقی پسندی کے ایک مینار تھے. ان کی سیاست ہمارا سیاسی گھر رہا. تو انہوں نے ہمیشہ خواتین کی بات ان کو مکمل ہمیں سپورٹ دی. نہ صرف یہ, جب میں اسلام آباد میں شفٹ ہوئی ہمارے پارٹی
काम पार्टी तो टूट गई, कम्युनिस्ट पार्टी, हमने कौमी इनकलाबी पार्टी बनाई। लाला ने इलेक्शन लड़ा, मुझे भी एनपी ने टिकट दिया और लाला को भी टिकट दिया। तो मैंने लाला से बोला कि लाला मैं तो इनकलाबी हूँ, मैं तो मज़ाहमती सियासत करूँगी। उन्होंने कहा चुप, पार्लिमानी सियासत बहुत अहम है, मज़ाहमती सियासत और पार्लिमानी सियासत दोनों अहम है। तो ये उनका सबक भी मुझे याद है। फिर उन्होंने एक हमारा रिसाला में छापती थी लिकवाल के नाम से, जो कॉमरेड शाहजहां, मैं, साहिल साहब और बशर नवीद हमने शुरू किया। इनकलाबी रिसाला था। हमारे रिसाले पर हमने डॉक्टर नजीब के लिए उनकी शहादत पर एक स्पेशल सप्लीमेंट छापा। हमारे दफ्तर पर तालिबान ने फायरिंग भी की। लतीफ़ लाला ने उस रिसाले का मुकम्मल सपोर्ट दिया और उन्होंने फ्रंटियर पोस्ट से बात की। हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरे और प्रोफेसर की तनख्वाहें उनकी 2200 थी और मेरी 1800 थी और 1200 रिसाले का ख़र्चा था। तो लतीफ़ लाला ने वो रिसाला छापने का मुकम्मल इंतज़ाम किया और जब मैं बाहर मुल्क पढ़ने जा रही थी तो उस रिसाले को आज तक उन्हीं की वजह से वो ज़िंदा है और अभी बशर साहब चलाते हैं। तो उनकी जो अदबी और जो औरतों के हवाले से खिदमात हैं उसको मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और जो आखिरी लाला मेरे साथ लड़े वो पाकिस्तान की औरतों की तहरीक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। हमारे ऊपर रियासत की तरफ से मुकम्मल क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें कि मीडिया का सबसे बड़ा अमल दखल था और राइट विंग में मुसल्ला और गैर मुसल्ला तंजीमों को मोबिलाइज़ किया गया। हमारे ऊपर जाली ब्लास्फेमी के मुकदमात किए गए ताकि मूवमेंट फटीक हो और ख़त्म हो जाए, और हमारे ऊपर कैंटोनमेंट में मुकदमे दायर किए गए। ये सिर्फ लतीफ़ लाला थे जो हमारे साथ पेशावर के हाई कोर्ट की अपील में हमारे साथ खड़े रहे। वो उस पूरी बार में एक वाहिद वकील थे जिन्होंने हमारे वकालतनामे पर दस्तखत किया। ये तो वो कुछ चंद बातें हैं। एक बहुत प्यारी बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब लाला रहमान बाबा की कॉलोनी में रहते थे तो हमारा बड़ा बेटा जो इस वक्त 34 साल का है वो तकरीबन 2-2.5 साल का था। तो लाला तो हर वक्त सियासी मजमे में रहते थे। ये लोग दानिशवर आ रहे हैं, अदीब आ रहे हैं, फ़नकार आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, कौम परस्त आ रहे हैं। तो उनकी जगह एक मरकज़ था लेफ़्ट की सरगर्मियों का। तो वो उनकी ज़िंदगी में उस तरह फैमिली के काम जो थे, उनके यहाँ साहबजादे बैठे हुए वो बेहतर बता सकते, लेकिन मैंने उनको हमेशा एक सियासी अमल में देखा। तो उनका जो हुजरा था उसमें उनके अपने बच्चे तो नहीं आते थे अक्सर, लेकिन हम ज़्यादा जाते थे। ये ग्लास के नीचे मैट पड़े होते थे तो मेरा बेटा उन मैट्स के साथ खेलता था। तो लाला उसके हाथ से ले लेता था, कहते तुमको नहीं आता है, बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा लाला बच्चे नहीं बैठते हैं। सो मेरे बच्चे को मुझे उन्होंने अपनी सियासी गोद में पाला। मैं उनकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ। यहाँ एक नौजवान ने कहा कि गमज़दा और महकूम लोगों का घर कौन सा है, कहाँ है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ बैठे हैं आज, यही हमारा घर है और इतना ही हमारा घर है। यहाँ खटक साहब बैठे हैं, वो तीसरे से वापस आए तो हमारी फ़ोन पर बात हुई तो मैं खटक साहब से, बाबर साहब से, एनपी के जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, बाबा जान बैठे हैं, नेशनल पार्टी के साथी बैठे हैं, उनसे मैं ये बात रखना चाहती हूँ आज कि 40 साल साम्राज्य जंग जिसको पाकिस्तान की अफवाज ने ठेके पर लड़ा, अब एक और जंग का आगाज़ हो चुका है। सेकेंड कोल्ड वॉर हैज़ बिगन और ये जंग पश्तूनों की सरजमीन पे लड़ी जा रही है और इस जंग को पश्तूनों ने लड़ा। लाला की जान भी उसी जंग में गई और बहुत सारे। लेकिन जिस तरह हमारा इस वक्त का मंजरनामा है कि कोई भी कौम परस्त पार्टी दूसरी कौम परस्त पार्टी से बैठने को तैयार नहीं। जो नेशनल यूनिटी का प्रोजेक्ट जिसका आइडिया डॉक्टर नजीब ने पेश किया, उनकी भी जान नेशनल यूनिटी के प्रोजेक्ट में गई। और जिस तरह कौम परस्त पार्टियों से इस वक्त सोशलिस्ट एलिमेंट को निकाल बाहर कर दिया गया और जिस तरह वो
स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी के अंदर मुकम्मल तौर पे धंस चुके हैं, तो ये वक्त है कि हम अपनी सियासत को दोबारा से सोचें। हम सबको फिर से इकट्ठे बैठना होगा, नहीं बैठेंगे तो सब मरेंगे। कोई एक आज़ाद नहीं होगा जब तक हम सब आज़ाद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया।